समस्त मोर प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और भौणी मैंने आज मुझे आपण को जोनेस भविष्य वक्ता विषय में कहबी जहाँ को आपण जोनेस पुस्तक पढ़ी पारे। प्रिय भाई और भौणी मैंने जोनेस कहानी परमेश्वर से दया एवं तांको प्रेम को प्रकाश करे। वीडियोटी आरंभ करने पूर्वे मोर छोट अनुरोध जे यही मो आत्मिक वृद्धि चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को निश्चय दबांतु। एथिरे लाभ आपण मानक होइथाय जे मु जेमिति वीडियो अपलोड करिवि सेतिर नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण मानक पाखर पहुँची जिवो। तेबे चलंतु प्रिय माने वीडियो को आमे आरंभ करिबा। बाइबल हमको कहे जे परमेश्वर को भय करुथिबा तांकर जणे भविष्यत वक्ता थिले। पुरातन नियम रे जोनेस ही एक एमिति जणे भविष्यत वक्ता थिले जे केवल इज्राएल किंबा जिहुदा पई भविष्यवाणी करि नथिले बरं से निब्नी नगर रहिथिबा अणजिहुदी लोकमानंको पई मध्य भविष्यवाणी करथिले। जोनेसंको पुस्तक सेही समयर पृथ्वीर सबुठारु दूरवर्ती एवं निष्ठुर सहर विषय कही थाए। आज यही कहानी परमेश्वर से असीम प्रेम को प्रकट करुच्ची। प्रिय भाई और भौणी मैंने दिने परमेश्वर जोनेस को निम्बी नगर को जीवाई दर्शन देले। जेपरी जोनेस सेठाकु जाई सेठाकर निवासी मानक मध्यरे यह प्रचार करिवे जे प्रभु परमेश्वर से नगर को विनाश करने को जाउचंती, कारण से नगर पाप और दुष्टता परमेश्वर दृष्टि बहुत बढ़ी जाइतिला। निनबीर लोक माने परमेश्वर नजर में पापी थिले, किंतु तथापि परमेश्वर सेमानंकु आउ एक सुजोग देबाकु चाहुथिले जेपरि सेमाने निजर कुकर्मरु मन परिवर्तन करि पारिबे। किंतु जेतेबेले परमेश्वर जोनेसंकु निनबी जीवाकु कहिले से तर्सीद को पलाइले एवं परमेश्वर को आज्ञा मानिले नहीं। प्रिय भाई और भौणी मैंने जोनेस एठारे जानिथिले जे परमेश्वर दयालु एवं क्रोध करिबारे विलंब करती। से भाबुथिले जे जदि से निनबी जीवे एवं परमेश्वर को आज्ञा अनुसार प्रचार करिवे तेबे सेठाकर लोक माने निश्चय निजर मन परिवर्तन करिवे एवं परमेश्वर सेमानंकु विनाश करिवे नाही। यही कारण से निनबी न जाई तर्सीस को पलाइले। प्रिय भाई और भौणी मैंने आम मनर मध्य एमिति चिंता बेले बेले आसी थाए। आमको लगे जे जड़े दुष्ट पापी किंबा अधर्मी व्यक्ति को सुसमाचार शुणाइबा कौन लाभ, तापाई यह ही भल जे से विनाश हो जाऊ। अनेक समय रे लोक माने जड़े खराब व्यक्ति को सुसमाचार एथिपाई शुणाती नहीं, कारण से माने भावती जे यही व्यक्तिटी केबे भी निजर मन परिवर्तन करिबो नाही। किछि लोक एमिति मध्य भावती प्रिय माने यही व्यक्ति जनक एते खराब जे यहाँ उपर परमेश्वर क्रोध आसवा उचित एवं परमेश्वर यही दुष्ट को संपूर्ण भावे विनाश करदेवा उचित। प्रिय भाई भौणी मैंने जोनेस यह ही चाहूले। निनबीर लोक मैंने इज्राएल शत्रु थिले, तेणु जोनेस चाहूले जे से माने रक्षा पातु नहीं। से चाहूले जे परमेश्वर से संपूर्ण भावे ध्वंस कर दिंतु। एथिपाई से निनबी न जाई तर्सीद को पलाइले। आम आगे को देखू प्रिय माने जे जोनेस तर्सीस जीवाकू एक जहाज चढ़ीगले। जेतेबेले जोनेस तर्सीस यात्रा करुतिले सेतेबेले समुद्र रे एक भयंकर तूफान आसिला। यह देखि जहाज रे थिबा समस्त लोक डरीगले एवं निज निज देवता मानंकु डाकिबाकू लगिले। किंतु जोनेस सेही जहाजर तल भागरे जाई गभीर निद्रा रे सोई पड़िले। जेतेबेले जहाजर मालिक किंबा कैप्टेन जोनेसंक पाखकू आसी कहिले, तुमे एमिति निदर काहीकि सहिच, उठ एवं तुमर परमेश्वर को प्रार्थना कर, होई पारे तुमर परमेश्वर आम विषय चिंता करिवे एवं आमे विनाश हेबारु रक्षा पाई जिबा। जेतेबेले जहाजर लोक माने परस्पर मध्य कहिले, आसो आमे गुली बांट करिबा एवं जानिबा जे कहा जगु आम उपरे एही विपत्ति आसीची। जेतेबेले से माने गुली बांट कले सेतिरे जोनेसंक नाम बाहरिला। तापर से माने जोनेसंक पचारिले, आमको कुह यही विपत्ति तुम पाई कहीं आसला, तुमे किए एवं केउठारु आसीअछ। जोनेस सेमानकु कहिले, मु जणे एब्रिय एवं मु स्वर्गर परमेश्वर जिहोवांको उपासना करे, जे जल और स्थल उभय सृष्टि करि अछंती। यह शुणी सेमाने बहुत डरीगले एवं जोनेसंकु कहिले, तुमे एबे कौन कल, कारण सेमाने जानी पारिले जे जोनेस परमेश्वर निकटरू लुचि पलाई आसुअछंती। जोनेस निजे सेमानंकु एक कथा कहिथिले
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆମେ ତୁମ ସହିତ କ'ଣ କଲେ ସମୁଦ୍ର ଏହି ତୁଫାନ ଶାନ୍ତ ହେବ? ସେଥିରେ ଜୁନେସ୍ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଉଠାଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦିଅ, ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋରି କାରଣରୁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ତୁଫାନ ଆସିଛି। ତଥାପି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜାହାଜକୁ କୂଳକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବିନତି କରୁଅଛୁ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣ ବଦଳରେ ଆମକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୋଷୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଜୁନେସଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମୁଦ୍ରର ଭୟଙ୍କର ତୁଫାନ ଥମିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଓ ଭକ୍ତି ଆସିଲା। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ବିରାଟ ମାଛକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଯେପରି ସେ ଜୁନେସଙ୍କୁ ଗିଳିଦେବ। ସେଥିରେ ଜୁନେସ ସେହି ମାଛର ପେଟ ଭିତରେ 3 ଦିନ ଓ 3 ରାତି ରହିଲେ। ସେହି ମାଛର ପେଟ ଭିତରେ ହିଁ ଜୁନେସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେହି କାମକୁ ନ କରୁ ଯାହା ସେ ଆମକୁ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଆମ ଉପରେ ବିପତ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିବେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖୁଅଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ଜୁନେସଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ତୁଫାନ କେବଳ ଜୁନେସଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଜାହାଜର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ବିପତ୍ତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନି ସେହି କାମକୁ ପୂରା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସେଥିରେ ଆମ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବଡ଼ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉ, ତେବେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏହାର ପରିମାଣ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଜୁନେସ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମାଛ ପେଟରେ ଥିଲେ 3 ଦିନ ଓ 3 ରାତି ପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କଲେ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ବିରାଟ ମାଛକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଜୁନେସଙ୍କୁ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁ ଯେ ଜୁନେସ 3 ଦିନ 3 ରାତି ମାଛ ପେଟରେ ଥାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସେହି 3 ଦିନ ଓ 3 ରାତି ଜୁନେସ ମାଛ ପେଟରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବିପତ୍ତିରେ ପଡ଼ୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେହି ବିପତ୍ତିରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୁଏ ଏବଂ କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଶେଷରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଥାଉ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏମିତି ହିଁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏମିତି କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କୌଣସି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବା ଉଚିତ। କାରଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ମୋତେ ଡାକ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗେ ଦେଖୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଜୁନେସ ମାଛ ପେଟରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜୁନେସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ସେହି ବିରାଟ ନଗର ନିନିବେକୁ ଯାଅ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସେହି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର କର। ତାପରେ ଜୁନେସ 3 ଦିନର ଯାତ୍ରା କରି ନିନିବେ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏବେଠାରୁ 40 ଦିନ ବିତିଗଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ନଗରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ତାପରେ ନିନିବେର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ନିନିବେର ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ତ୍ୟାଗ କରି ଚଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ପାଉଁଶ ଉପରେ ବସିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ସାରା ନଗରରେ ଏହି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ମଣିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଈ ହେଉ, ବଳଦ ହେଉ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଢା ଛେଳି
ଯେ କେହି ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଚଟସ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିନତି କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କୁମାର୍ଗରୁ ଫେରି ଆସି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ହୋଇପାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୟା କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବଦଳାଇ ଦେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର କାମ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ପାପ ମାର୍ଗରୁ ଫେରି ଆସିଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ନଗରକୁ ବିନାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୁନେସ ସେସବୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ଦେଶରେ ଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଏହି କଥା ଜାଣିନଥିଲି? ଏଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତର୍ଷିସକୁ ପଳାଇଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଓ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏ ଶୀଘ୍ର କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ମୋର ପ୍ରାଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋ ପାଇଁ ମରିବା ଭଲ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଏହି କ୍ରୋଧ କ'ଣ ଉଚିତ? ତାପରେ ଜୁନେସ ସେହି ନଗରକୁ ବାହାରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାଇ ବସିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଝାଲିଆ ତିଆରି କରି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେହି ନଗର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେବ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଝଡ଼ା ଗଛ ତିଆରି କଲେ, ଯେପରି ଜୁନେସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାଇ ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ। ଜୁନେସ ସେହି ଗଛଟିକୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ସକାଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ପୋକ ପଠାଇଲେ, ଯେ ସେହି ଗଛକୁ ଏପରି କାଟିଲା ଯେ ତାହା ଶୁଖିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଗରମ ପୂର୍ବ ପବନ ବୁହାଇଲେ ଏବଂ ଜୁନେସଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖରା ଏପରି ବାଜିଲା ଯେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଜୁନେସ ପୁଣି ଥରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ମାଗିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଯୋଡ଼ା ଗଛ ପାଇଁ ତୁମର ଏହି କ୍ରୋଧ କରିବା କ'ଣ ଉଚିତ? ଜୁନେସ କହିଲେ, ହଁ, ମୋର କ୍ରୋଧ କରିବା ଉଚିତ, ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ କରିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜୁନେସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ା ଗଛ ପାଇଁ ତୁମେ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିନାହ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ତୁମେ ବଢ଼ାଇ ନାହ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଶୁଖିଗଲା, ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଦୟା ଲାଗୁଛି, ତେବେ ନିନିବେର ପରି ଏତେ ବଡ଼ ନଗର, ଯେଉଁମାନେ 1,20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଡାହାଣ କି ବାମ ହାତର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଦୟା କରିବି ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖାନ୍ତି। ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହଜିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେହି ବି ବିନାଶ ହେଉ। ନିନିବେର ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ପାପୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତର ସହ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ନଗରକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ନାହିଁ। ସେପରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାପରୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା, ତେବେ ସେହି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମମୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ ହୃଦୟ ହଜିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦରଦ ଥାଉ, ଯେପରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବିନାଶ ଓ ଦ୍ରଷ୍ଟ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏହି ସଂସାରରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେବଳ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେହି ଆଜ୍ଞାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା, ଯାହା ସେ ସ୍ୱର୍ଗହରଣ ସମୟରେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ଯାଅ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ସେସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଜୁନେସ ନିନିବେକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେପରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଇବା ଏବଂ ସେହି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ସେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସୌଭାଗିତା ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିପାରିବା
କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ସମୟ ବିତାଇବା ସେତେ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ଏହି ଜୁନେଶଙ୍କ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୋଇଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।